पोट फट जाती तो कबूतर फिर कैसे नहीं पोट फट फर्ज करो पोट फट गई अंदर किहड़ी कोई गोरी पई जेडी निकली जा रही पोट दा कि खून आवे देखो कतरा आवे छिछड़ा आवे अक्सर कबूतर फट अंदर खून आਉਂਦਾ है ना ਉਹਦੇ ਪੋਟ 'ਚ ਕੈਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਟ किन्ने बजे तक बैठते हैं चीना 4-5 हाँ जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक हैं माशाल्लाह। आज हमारे घर पर रौनक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल के प्रोग्राम के हवाले से थोड़ी डिस्कस भी है और थोड़ी मुशावरत भी है और मेरी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। आज हमारे उस्ताद रहीम बख्श ग्रुप का पूरा यहाँ पैनल मौजूद है और यहाँ पर आए हुए सब दोस्तों को मैं कौन सा शुक्रगुजार ही करूँ। माशाल्लाह कल इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे होंगे इस प्रोग्राम में और इसको 4 चांद लगाएंगे आप सब और इंशाल्लाह बहुत बड़ा इवेंट है हमारे सिंध के हवाले से। शौक़ कबूतर परवरी में तो सब हम इकट्ठे हैं मगर इसको इज़्ज़त देना भी हम सब की जिम्मेदारी है। तो इस शौक़ में इंशाल्लाह ताला हम सब इकट्ठे हैं और इसकी बेहतरी के लिए हम सब काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है। यहाँ पर हमारे पास सिंध पंजाब का एक मेल है और आए हुए लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह ताला कल एक नए सूरज के साथ नया दिन हम शुरू करने जा रहे हैं शौक़ के हवाले से। तो मैं अब इस अपने लाला भाई है मेरे साथ, ये देखें ये बर्ड गली का वाहिद पेज है जो दुनिया में बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है और मैं समझता हूँ कि हमारी जो ये वॉइस है, आवाज़ है, बहुत ही दुनिया को समझ भी आती है क्योंकि हम शौक़ की खातिर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देखिए मेरा उस्मान भाई कहाँ से आया है, मेरा जी गुजर भाई कहाँ से आया है, मेरा मुबशर भाई कहाँ से आया है। तो ये देखिए एक मेलाप है। तो एक मेलाप के हवाले से जो है हम एक दूसरे की इज़्ज़त भी करते हैं। इस परिंदे ने हमें को इतना इकट्ठा किया हुआ है आपस में कि वेरी गुड माशाल्लाह। तो यहाँ पर देखें ये अली है मेरे साथ, मेरी टीम का हिस्सा है और नाइक खान खुशो और बहुत मुस्सा ये काशिफ और माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे दोस्त से गा रहे हैं हम थोड़ी देर बाद जी। गजल पर आपकी मोहब्बत यही चिल्लाती है और आपका शुक्रिया कि आप एक तो गजल पर ने अपने ग्रुप के लिए भी और जो हमारा पाकिस्तान का ग्रुप है, जो हमारा मुश्तरका है, उसके लिए बहुत कुछ किया और इसके लिए एक तवील स्ट्रगल है। ये एक दिन का सफ़र नहीं है। हम 20 साल से ज़्यादा के साथी हैं और आज जिस मकाम पर सखर का शौक़ कर रहा है, जहाँ पाकिस्तान का शौक़ कर रहा है, उसमें गज़नफ़र का भी एक अहम किरदार है। अंदरूनी सिंध का शौक़ को निखारने का किरदार हो, हर जगह पे सिंध की नुमाइंदगी का किरदार हो, ग्रुप को साथ ले जाके चलने का किरदार हो, इसको बड़ा बाखूबी तरीके से इन्होंने निभाया। इनका हाथ मुझे पकड़ाया था इनके उस्ताद रहीम बख्श मैंग्रो ने, आज तक मुझे याद है। उन्होंने कहा था ये आपके हवाले। तो इस पर मैंने ज़रा कल बात करनी है और बड़ा सीनियर नाम हमारे साथ उस्ताद इशफाक लाशारी साहब, इस उस्ताद रहीम बख्श मैंग्रो ग्रुप का बड़ा ही सीनियर नाम, मोतबर नाम, और साथ हमारे बड़े प्यारे भाई उस्ताद जी गुजर साहब और उस्ताद जी गुजर साहब और उनके साथ मौजूद है उस्ताद लाला इकबाल जगरानी। जगमगाता है सितारा सखर का और शौक़ में भी पेश और अपने उस्ताद के हम कदम और इसी तरह नाहिद, ये दोनों ने इस ग्रुप को बहुत रंग लगाया है और उस्ताद दरमियान में है और अली आवान साहब, ये सारी जगमगाते सितारे हैं। तो आज जरा इकट्ठे हुए हैं, हमने कहा आपकी अंदाज में हम भी तो तैयारी करके देखें। हम आए हैं तो कुछ पूछेंगे आज आपसे? नहीं जी, आपसे भी पूछेंगे। नहीं, उन्होंने तो पूछ लिया ना, उन्होंने आगाज किया।
बैठते ही उन्होंने सवाल कर दिया नॉलेज बात के हवाले से हाँ। जैसे मैं आपको बताऊं कि हाँ। अगले साल नाहिद खान के घर पे यही महफिल सजी थी, मगर चेहरे कुछ और थे और आज चेहरे कुछ और हैं। तो बात यही है कि शौक में अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, समझ में नहीं आती, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरा ताव जोड़े का बैठता नहीं है, कबूतर भी बहुत उड़ा हुआ है, मादी भी बहुत उड़ी हुई है, ताव नहीं बैठता। ये एक इशू है। अगर ना समझ है तो समझदारी के लिए उस्ताद बैठे कि ये ताव नहीं बैठा, क्या मसला था इसके लिए ताव नहीं बैठा। तो ये सवालात हैं हमारे पास। और देखिए, इस शौक के हवाले से जो हमने स्ट्रगल की है, अगर हमें कुछ आता है तो हम ये लाइव चैनल होते ही इसलिए हैं कि आप कुछ बताएं। और हमारे हवाले से भी अगर कोई किसी को पास मैसेज पहुंचता है तो खुश नसीब है। अगर एक बंदा भी कोई सीख गया तो हमारी कामयाबी है। बड़ी बात बिल्कुल, बड़ी बहुत बात बहुत। की। सवाल पहले इन्होंने किया था, जी हाँ, उस्तादों से किया था, उस पे जाएं, हाँ। उसी पे ही आ जाए कि जो पोर्ट, क्या पोर्ट फट जाती है, क्या वाकई है मलिक साहब इस तरह है? नहीं कोई नहीं बात। उधर जाओ। ते ये जो बार बार दाना निकलता है, ਉਹ ਪਲਟਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। अच्छा बट साहब तुसी की कहोगे इस सिलसिले च? ਤਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਲਟਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਗਰ ਪੋਟਾ ਫਟਣਾ, ਦਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਉਹ ਬਲੱਡ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦਾਣਾ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੋਰਟ 'ਚ ਫਟਣ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ फिर ब्लड क्यों आता है? ਬਲੱਡ ਅੰਦਰ ਕੈਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲੱਡ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਕੋਈ 100 ਚ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਧ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੇ 'ਚ बीमार ਹੁੰਦਾ। कबूतर होता है। ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਫਟਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੋਰਟ ਫਟ ਗਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਕਸਦ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। उल्टा ਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪਲਟਾਣੀ ਆਉਂਦੀ। जी जी। सर ज्यादातर हमने सुना है कि कहते हैं कि कबूतर को डबल पोट होती है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। होती है वो होता है, पता क्या होता है, जो जैसे बाजरे के 2-4 दाने अंदर रुक गए, वो जो सब्ज बन जाते हैं। अक्सर होता है कबूतर उड़ के आया तो वो सब्ज दाना अंदर से निकल आया, वो होता है, वो उसके ऊपर ਬੈਗ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਹਿੱਦਰ ਨਾਲ ਬੈਗ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਈਦਾ ਵਾਪਸ। ਚੰਦ ਦਾਣੇ, 2-4 ਬਾਜਰੇ अगर ਦਾਣੇ। कबूतर पलटाना ना, जिन्हों प्रॉपर कबूतर पलटाना आता है, वो दाना पहले एक हाथ ने इशारा कर लेंदा, एक ने ते दूसरे ने बिल्कुल कबूतर साफ हो जाता, पिछे दाना रह नहीं जाता। भावें अंदर वाली पोट है, भावें उस तो भी पिछे हैगी, 2 हत्थां 'च कबूतर बिल्कुल क्लीयर हो जाता। अच्छा ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਰਹਿਜ ਦੇ ਕੀ ਕਿਉਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹੱਥ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਜ ਦੇ ਕਿਉਂ ਉਡਾਉਂਦੇ? ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਦੀ? ਕਦੀ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ- ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਐਂਡ 7ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਫੜਕਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਸ਼ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਂਝ ਲੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਖਰਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੌੜੇਗਾ ਤੇ ਉੱਡੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਡਾਲਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ 40 ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ 25 ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ 38 ਪਈ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ। सही बात। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭੁੱਖ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਸਤਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਝਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਰਹਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਡਾਏ ਕਬੂਤਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਣ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ। ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ 45-46 ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ? ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਰੈਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਨਮੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ,
ਜਿੱਥੇ 38 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 2-4 ਗੋਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾਉਣ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 45 ਗਰਮੀ ਪੈਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿੰਡੀ ਜੇਲਮ ਖਾਰੀਆਂ ਮੀਰਪੁਰ ਉਡਾਓਗੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਭੁੱਖੇ ਉਡਾਓਗੇ ਕਬੂਤਰ ਜਲਦੀ ਪੈਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਰੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰੈਸ਼ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। लाहौर कोई लोग जगह ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਡਸਟ ਹੈ, ਆਲੂਦਗੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਹੌਰ, नवा पाकिस्तान ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਾਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਇੱਧਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਗਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਰਗੜੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਭੁੱਖੇ ਇਹ ਰੈਸ਼ ਦੇਗਾ ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਪੁੱਠੇ? ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਚੜਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, 15-15 20 ਚੜਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪਲਟਾ ਕੇ ਡਾਣਾ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੜਾਈਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਬੂਤਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਬੂਤਰ। ਜਦੋਂ 44-45 ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਪੋਟਾ ਪਲਟਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਲਓ। ਕਬੂਤਰ ਬੱਚੇ ਚੁਬੇਗਾ, ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਰੈਸ਼ਨਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਕਾ ਸਟਾਰਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਡਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਬੂਤਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਦੋਂ ਨਮੀ ਘਟਦੀ ਨਾ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ 7-7 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ 55 ਪਈ ਏ, ਅੱਜ 60 ਪਈ, ਅੱਜ 50 ਪਈ ਏ। ਉਹ 55-60 ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ 55-60 ਹੀ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਮੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਰਾਈ ਦੀ 5 ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਮੀ ਆਈ ਘਟਦੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7-8 ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ। 7 8 5 ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ। असल में जो उत्थे कबूतर आपने बात पहली है। बात की ना, वो परफेक्ट बात की। जो पहली बात आपने की कि कबूतर को जैसे लगाओगे वैसे ही बिल्कुल लगेगा। लगी अगर जाएगा। आप कबूतर को रेस पे उड़ाओगे तो रेस पे उड़ेगा, अगर आप उसको कंटिन्यू उड़ाओगे तो कंटिन्यू देखो ना उड़ेगा। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ हाँ, अगर कंटिन्यू वाले कबूतर को आप रेस लेके उड़ाओगे वो सुबह बैठ जाएगा या गंदा होगा। गंदा होगा। ये बिल्कुल। बात। उन्होंने ये भी जो बात की है ना, जी बिल्कुल ऐसा नमी का बहुत हाँ। कम है। सर ਤੁਸੀਂ ਨਮੀ ਕੇ ਰੈਸ਼ ਬਗੈਰ ਦੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? नो ਕਿਉਂ? ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਪੋਟ ਪਲਟਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਰੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਡਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੈਸ਼ ਦੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। आपने पहले एक बात की कि जब तक जो छत पे बैठ के कबूतर को उड़ा रहा हाँ है, जी। जब तक वो कबूतर के मिजाज को नहीं समझेगा उसकी हाँ, कबूतरबाजी बिल्कुल। नहीं हो सकती। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਸਤਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦੀ। किस टाइम में? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਕਲ ਉੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। सही बात। ਜੇਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਸਕਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ। ਉਸਤਾਦ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਬਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ बिल्कुल ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਸਲ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਾੜਾ ਕੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਬਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। सही बात। प्रैक्टिकल जैसी कोई चीज नहीं। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਵੀਤ ਘੋਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇਗਾ जब तक वो हथ ना नहीं करेगा। इससे ना मेडिसिन की किताबें कितनी है, मेडिकल स्टोर कितनी दवाइयाँ अच्छा मैं तुहानू एक होर चीज़ दसना, ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰ। नहीं मुबाशिर साहब मिसाल जो डॉक्टर जो डॉक्टर बनता है 2 साल प्रैक्टिस और जो लहदा करना पैंदा सर प्रैक्टिकल डॉक्टर को मुकम्मल होता जिस बंदे ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨਾ ਉਡਾਏ ਜੋੜੇ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾ ਉਡਾਏ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਲੱਗਾ। ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 2-4 ਦਫਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿੰਜ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਰਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋੜੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਡਾਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕੋ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਡਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਹੀ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਉਡਾਏ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੀ ਆ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ। ਵੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਬੂਤਰ ਰੂਟੀਨ ਚ ਉੱਡਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬਿਸਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਪੜਾ ਸਵੇਰੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਕਮੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਂਭਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਤ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਕਬੂਤਰ ਨਾਗੇ ਦੀਆਂ ਫੜਕਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜੇ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਗਿਆਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੰਜ ਠੱਪਾ ਮਾਰੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਠੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਪੂਰਾ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਰਨ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਾਜ਼ੀ ਵੜ ਗਈ ਭਾਂਡੇ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਵਾਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ, ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 2 ਤੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜੇ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਬੰਦ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਤੇ 6:30 ਵੀ 7 ਵੀ 7:30 ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤੇ 6 ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। 8 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁੱਛੂ ਮੁੱਛੂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਮਸਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਾਮ ਵਾਲੀ ਵਿੱਠ ਮਾਰੇਗਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਬਦਾਮ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਟੋਰੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਠਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਵਿੱਠ ਮਾਰੀ ਨਰਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, मैं कबूतर की विठ वेख के सवेरे दस देंगा अपने कबूतरों की सवेरे कितना हो गया। अच्छा वो तल्ख हो गया कबूतर?
नरम मिठ रोमाली ਨਰਮ तो ਮਿੱਠ टफ हो जाता है ना। ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਸੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 4-5 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਦੁਆਰਦਾਰੂ ਕਰਨ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਕੀਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। बट तो मेरा एक सवाल है बट बड़ा मैं ना ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਫੜਕ ਹੈ ਲੋਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਵਾਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੀ ਇਹ 7 ਪਹਿਲੇ ਬੈਸਟ ਜਾਂ 11 ਪਹਿਲੇ ਬੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੈਰੀ ਦੇ ਫਿੱਕਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਕਾ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਫੜਕਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫੜਕਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਕਬੂਤਰ ਡਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕਰ ਮੇਰੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹ ਲਿਓ ਜੀ ਡੈਰੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਓ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ 10 ਫਿਰਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਉਹ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਹਿੰਦਾ बिल्कुल ऐसे। ਤਬੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਦੇਖ बिल्कुल ऐसे ਕੇ जितना भाई ਨਹੀਂ ਬਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਤਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੜਕ ਦੀ ਕੁਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 7 ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਦੀ ਫਿਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਠੱਪਾ ਪਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਪੈਣਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੁਮਾ ਲਈਏ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਟਿਪ ਭਾਜੀ ਖਰਾਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਠ ਖਾ ਲਈ ਖੰਭ ਖਾ ਲਿਆ ਪੋਟ ਰੁਕ ਗਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ आखिरी फिर में कबूतर नहीं समझ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਨਾ आपसे ਪੱਕੀ सही ਫੜਕ नहीं ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਫੜਕ ਮਾਰੀ ਪੱਕੀ ਫੜਕ ਮਾਰੀ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ बिल्कुल ऐसे ही ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਬੂਤਰ ਕਿਆ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਵੇ ਆਖਰ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਖਰਾਬ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਇਹੋ ਇਸ ਜਿਹਾ- ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਲਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਂਦੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਿਊ ਲਾਓ ਆਮ ਨਾ ਦੋਸਤ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਬਾਜ਼ੀ ਉੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਵਾਰ ਮੋਰਾ ਲਿਆ ਮੋਤੀ ਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਕਰ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਹਸਵੇ ਮੂਲ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਅਕਸਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਧ ਵਿਸਾਖ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਠ ਦਾ ਪੱਖ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜੇਠ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਆਖਣ ਦੇ ਲੈ ਉਸਤਾਦ ਆਇਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਦੇ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦਵਾਈ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਕਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਦਿਓਗੇ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਿਗਾ ਅਕਸਰ ਸਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਜਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ नहीं तेरा मुंह ते मैं ਇੰਜੀ ਦੱਸੀ ਇੰਜੀ ਹੋ ਇੰਜੀ जो जो उस्ताद कहते रहे ना वैसे ही बैठते रहे मैंने की कहते रहे ने मतलब मैं यार, क्या- जितने बजे कबूतर बहेगा जितने बजे ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ बहेगा 2 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਬੂਤਰ 7 ਦੇ 7 ਘਰ ਵੀ ਬਹਿਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 1 2 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੀਕਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਤੀ ਚ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ये पहली दफा मैंने देखा है मेरा 2-2:30 बजे के टाइम अगर जो कबूतर बैठा ਹਾਂਜੀ वो बैठ जाएगा, नहीं तो शाम को आ ਨਹੀਂ जाएंगे। ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਬੂतर ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਉਹ सही ਕੋਸ਼ਿਸ਼ बात। ਕਰੇਗਾ सवाल ਕਿ मैं का रात काम यही ਨੂੰ होता है पाऊँ। वाकई। नहीं आपने भी तायद कर दी है भाई मुझे तो इन्होंने बोला था ना, मैंने बोला जी अभी तो आपने कबूतरों का रंग नहीं लगाया। ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਦੱਸੋ 12 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ मैंने कहा रंग नहीं लगाया, अभी तो आप कह रहे कि पर बांध के मैं फेरूंगा कबूतर, तो बाजी सर पे चढ़ी हुई है। उसने कहा जी गजनफर भाई आप उस दिन आए और आगे बाजी अगर मैं विन ना करूं तो मुझे बोले। चलो जी मैं तो भूल गया ये बात, वो दिन आ भी गया और इन्होंने पला मार दिया। पल्ले मारने के बाद शाम को रिपोर्टें आ रही, मैंने इनसे पूछा, उसने जी किस कबूतरों का बाजी थी, एक कबूतर नहीं बैठा अभी तक। मैंने कहा क्या बोल रहे हो बच्चे, हाँ और बैठेंगे हम मारेंगे भी। तो इन्होंने जीता भी, हमने इनको मुबारकबाद दी। शौक ये होता है शाह जी, कहकर उड़ाओ, बाजू निकाल के अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਹੱਥੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਤਰਾਸਾ ਬੜਾ ਕਾਉਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੱਥੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਹਰ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਹੱਥੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੱਥੀ ਮੈਨੂੰ- ਸਾਹਮਣੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਡਾਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ अच्छा कबूतर ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਸਵੇਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, 5 ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, 5 ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੱਥ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਵੇਰੇ ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਨਵੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਵੀਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਉੜੋ ਇਸ ਉੱਡ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਛੱਡੋ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਉੱਡ ਕੇ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਡੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ आपने गेम दी हुई है ना, ਉਹਨੂੰ ਗੇਮ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ दूसरे को ਦਿਓ। उड़ाओ, आपका कबूतर उड़ेगा, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦਾ ਕਬੂਤਰ, बिल्कुल उड़ेगा, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। बिल्कुल उड़ेगा। अच्छा कबूतर केड़ा उड़दा है? सर मेरे सवाल है गायका जी ਤੁਸੀਂ सर करो ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜੂਨ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਘੱਟ ਠੀਕ ਗਈ। ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਮਗਰ ਲੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ 3 ਸੀਸੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਸ਼ਰਾ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਬਟਸਾ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾ ਕਬੂਤਰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। मतलब मैं पूछना चाह रहे हैं, हर उस्ताद के कोल जाइए ना, वो एक माजरत दे नाल तुसी सीनियर लोग हो, मकसद है नहीं है किसी दी तक है या कोई है, मकसद है एक सवाल है कि हर एक को जाइए ना, कहते कि जी अच्छा कबूतर उड़ता है भाई, अच्छा कबूतर कितों ले आइए। यानी सारे कबूतरां ਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਅੱਛਾ ਬਈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਆਪੇ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਾੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਾ। ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹਰੀਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰੀਫ ਦਾਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਡੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮੱਜਦੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਵੇਰੇ ਭਾਵੇਂ 12 ਵੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਪਵੇ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਡਾ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਹੀ ਉੱਡਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿਗਾ। ਕਾਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਏ? ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਨੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 400-500 ਛੱਤ ਉੱਡਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ आपके पास कुछ जखीरा मत ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਦੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਫੈਂਡ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 500 ਛੱਤ ਉੱਡਣ ਦੀ 1000 ਛੱਤ ਉੱਡਣ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਡਏ ਨੇ 8-10 ਛੱਤਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣੇ? ਉਹਨਾਂ 10 ਕੋਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੁੰਮ ਚੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਣੇ ਨੇ? ਤਰਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਦੇ साढ़े उस्ताद ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਪ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲਾਡਾਂ 'ਚ ਪਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਪੈਰਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਡੰਡੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਡਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਮਾਠੇ ਸਨ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੱਸ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਠ ਡਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਠ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਕਿਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। नहीं उस्ताद जी मैं चीज़ बयान करा, सारे दोस्त बैठे ने, कबूतर नॉर्मल होवे, जरूरी नहीं कि अच्छा ही होवे। एक बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता अच्छा कबूतर, उसकी सांभ अच्छी होवे, उसका नुक्सा अच्छा होवे, और वो कबूतर अच्छा कबूतर फाइट करा सकता या नहीं करा सकता। मैं बच्चे साहब ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਬੂतर ਹੋਵੇ ਨਾਰਮਲ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ 44-45 ਗਰਮੀ ਪਈ ਤੇ ਨਾਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਿਆਮ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੋ 18 ਘੰਟੇ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ प्यारा छोड़ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ जेठ जाके उस दिन वरियाम बैठ बैठ बैठा था अमर। 9-20 पे 9-20 पे नहीं मैं अच्छा गजनफर भाई, खिलाफे तो आपके सारी वक्त खामोश रहे। जो एक चंबे वाली बात ही थी, मैंने पूछना आपसे ये है, यहाँ पे वनडे उड़ते और बाजी वगैरह का कोई है ट्रेंड? यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही एवरेज कप उड़ते हैं और वनडे भी उड़ती है, सीरीज भी उड़ती है। तकरीबन 1989 में मुझे याद है 1989 में उस्ताद रहीम बख्श मंगरेव साहब ने, जो मेरे उस्ताद हैं, और उन्होंने एवरेज कप शुरू किया। फिर 3 रोजा सुपर कप उसका नाम दिया। 89 की बात है ये। एवरेज कप जब आपके पंजाब में आखिरी कबूतर पे फैसला होता था, और वनडे में भी आप यही होता था कि 11 कबूतर आप उड़ाते थे, आखिरी कबूतर पे फैसला होता था, मुझे अच्छी तरह याद है। यहाँ पर 89 से वनडे भी उड़ता था तो एवरेज का, फिर उसमें एक मारताबी का इनाम होता था, फिर एवरेज 3 रोजा टूर्नामेंट हुए। तो अभी तक बिला नागा, मैं अपनी सखर की बात कर रहा हूँ, बिला नागा काबली कबूतर असील जिसको हम बोलते हैं, उनका अभी तक 89 से लेकर आज 2022 है, बिला नागा कोई सीजन सर्दी हो गर्मी हो कप चेंज नहीं हुआ, यानी कप नहीं उड़ा हो मुझे याद नहीं है। हर सीजन में टूर्नामेंट उड़ता है। गर्मी कहाँ तक जाती है? गर्मी यार देखिए आप, यहाँ पर ये दुनिया का गर्म तरीन इलाका है सर। एक मैं बात बताऊं, सिब्बी से लेकर नवाबशाह तक एक ही पट्टी है। लेकिन ना बात यह है, एक फर्क है हमारे पंजाब में, यानी हम पंजाबी महीनों के हिसाब से चलते हैं। जी हाँ, हमारे मुताबिक जब हमारा जेठ खत्म होता है ना,
हमारा जेठ खत्म होता है 15 जून को। आपके मुकाबले गर्मी के शुरू होते हैं 15 जून से। 15 जून से, यानी हार्ड लग जाता है। हमारा जो सख्त तरीन महीना कहलाता है वो जेठ कहलाता है, 24 मई से। हाँ जी। जो आप लोग 15 जून से क्यों उड़ाते हो, सवाल ये है। दूसरा, इसका मतलब जब आप हार्ड में उड़ाते हो तो हमारे मुताबिक यहाँ पे नमी या टेम्परेचर जितना मर्जी ज्यादा हो, नमी बढ़ जाती है। इसमें आपको बताऊं मैं आपको, बर्बादी बढ़ गई है ना। ये 3 साल हुए हैं, हम जुलाई और जून के एंड में गए ना, तो इधर अंधेरे तक कबूतर बैठे, नहीं तो इधर कबूतर 11 बजे 2 बजे मुंसिफ का आखिरी टाइम होता था, 2 बजे मुंसिफ उठ के चला जाता था, कबूतर नहीं बैठते थे 2 बजे तक। तो यही हुआ है जो 15 जून के बाद कबूतरबाजी हुई है, तो इसीलिए ही हमारे कबूतर अंधेरे में बैठ रहे हैं, अब क्योंकि नमी ज्यादा होती है। कि मई के अंदर, मई में यहाँ पर झूले चलते हैं और कटाई होती है, गंदम की कटाई। गंदम की। उस हवाले से कबूतर हमारे ऊपर से नहीं आते थे। हमारे भी कटाई होती है। नहीं, आपकी तो लाहौर के हवाले से वो अलग नहीं, बात है। लाहौर नहीं, मैं पंजाब के वाले से बात कर रहा हूं। मैं तो आ गया ना, मैं वो जड़ लबनी सी, वो जड़ लबन ਲਈ मैं उस गल कर ਮੇਰੀ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। हाँ जी। ਨਹੀਂ ਐ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ। ਲਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਣਾ 5 ਮਾਨਨ ਕੁਰਾਨਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਨੇ, 15-15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਇਓ ਘਰ 100% ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੂੰਹ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟ੍ਰੇਨਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਕਲ ਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਰਾਗਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਲੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ना, ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕੁੱਡੇ ਭਰੇ ਰਹੇ। पिछली दफा एक हसन भाई ने बात की थी, हसन लाली ने, कि चौधरी के बेटा ही चौधरी बनेगा। हाँ जी, ठीक है ना, जो मुकाबले में खड़ा होगा वो चौधरी का बेटा खड़ा होगा, मिरासी का बेटा खड़ा नहीं होगा, मुकाबले में। बिल्कुल आपकी बात की मैंने तायद कर दी। आपके सवाल का जवाब है कि अच्छे कबूतर लाजमी होने चाहिए। अच्छे कबूतर लाजमी होने चाहिए। अच्छा कहते कि इन्होंने बड़ साहब दस दी बात अच्छा ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉੱਡੇ, मेरा मैदान नहीं, मैं बड़ साहब दसो, मैं आज तुसी लोग एडे सीनियर उस्ताद बैठे हुए हो, मैदान छुट्टे मैं मान लिया, मैं मान लिया कि ਜਿਹੜਾ मैदान छुट रहा है वो तो दस रहा है अच्छा है कि मैं अच्छा है ना। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ठीक ਮਿਸਾਲ है, ਬੜੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ नहीं नहीं गलत मिसाल नहीं देनी। नहीं देखो मैदान च देखो ना, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, चलो दसो। ਠੀਕ ਹੈ? नहीं यार मकसद है ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ मैं ਕੀਤੀ, ठीक है, चलो। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, अच्छा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਡਾਲਦਾ, अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ। नहीं देखो ਤੁਸੀਂ मेरी ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਰੱਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੰਦੇ ਵੀ ਰੱਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਰੱਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ। नहीं नहीं देखो, नहीं मैं नहीं नाराज ना हो भाईजान, नहीं मैं कहना मकसद हैगा हुन जेड़ा मेरी गल सुनो, जेड़ा बैट्समैन है एक क्रिकेट कदी खेली तुसी? ਨਹੀਂ ਖੇਲੀ ਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਕਰ ਲੈ, तो उनका साल बाद जाके खेड, तो वो भी नहीं खेडे, वो भी नहीं खेले। तनाब साहब के पास सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। बस एक मैं वो तभी आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, प्रैक्टिकल होगा फिर बात करेंगे। प्रैक्टिकल है, देख साल ला ले प्रैक्टिकल आ रहे ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ सर जी बात यह है कि तुराब भाई जो बात कर रहे हैं वो अवामी नुमाइंदा बन के हाँ बात जी, कर रहे हैं। वो वो निचले तबके की बात कर रहे हैं। अच्छा तो उनको बताओ। मुझे पता था, मुझे पता था कि सातसा का ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਉਣ,
2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜੜ ਜਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਹਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੁੜਨਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬਾਲ ਹੀ ਘਰ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਕੀਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਬਾਈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ। मसला सिर्फ ऐसी नहीं संजीदा गुफ्तगू रहनी चाहिए। नहीं देखो मैं थोड़ी गल्लां तो कई चीज मुत्तफिक हो गया। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਟਿਪਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। यही सब तो पहले अच्छा रख रहा सुन लो गल। अच्छा कबूतर वास्ते दाना, अच्छा कबूतर, अच्छा ठीक है। उन्होंने दे जैकी भी अच्छा ही होना चाहिए, पूरी मेहनत करने वाला होवे। तुसीं जैकी गोरा चिट्टा सोहना बच्चा ना ना रख लो जिन्होंने अपना भी पप्पू शप्पू रवे ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾਲੇਗਾ। ਜੈਕੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਏ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੈਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਕਦਾਰ ਵੱਧ ਤੇ ਮਕਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ, ਉਹਦੇ ਜੈਕੀ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ। हाँ जी कोई सवाल यार आप लोगों को देर में पूछ लो। मैं तो बड़ी नुमाइंदगी की है आप लोगों की। आप नहीं और लड़ाइयाँ हो गई हैं जहाँ पे इतनी। नहीं लड़ाइयाँ नहीं है, मुबशर और मैं हम माना हम हाँ जी पूछे इतनी ज्यादा फास्ट नहीं कर रहे हैं, मगर हम तजर्बे की बनावट कर रहे हैं, अच्छा प्रैक्टिकल भी बनावट कर रहे हैं। नहीं अच्छा चलो जी। आप थ्योरी में हमें पूरा पढ़ने नहीं यार देंगे। मैं उन्हें देखो ना, मान लिया इधर मगर तजर्बा हमारा जो बताएगा आपको बात करेंगे। हर बंदे ने कबूतर रात को बह रहे हैं। हाँ क्या हर बंदे को एक ही दाना पानी नहीं लगा लगा हर बंदे का अपना प्रैक्टिस सामने लहदा तजर्बा सारा सारियां साम लहदा लहदा साम एक कबूतर सारियां ने शाम ਨੂੰ वजह की ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ हर रंग हर नस्ल का कबूतर उड़ता है। ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਨਸਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ। ਨਸਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। यार किस ਦੇਖੋ तरह ਨਾ, नस्ल किस तरह ਯਾਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਚ। ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੈ ਸਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਸੋਹਣੇ तो फिर नस्ल ही ना कहो, फिर नस्ल ना कहो ना, नस्ल ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਮੁਕਾ ਦੀਗੀ, ਕਿਉਂ ਮੁਕਾ ਦੀਗੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਆ ਮੇਰਾ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਚ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠਹਿਰ। ਅਸਲ ਉਸਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਤੇ ਆਏ, ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਸਨ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਜੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜੇਠ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੇਖਨੇ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜ ਤੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੇਠ ਦੀਆਂ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ, ਜੇਠ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ठीक है, असल इस चीज का गवाह है। बोलो। आज मैंने एक बच्चा दिखाया आपको लाल परियों का। हाँ, चलें। वो आपने देखा? हाँ जो आपने वो क्या बना हुआ बच्चा है हाँ देखा, और इंशाल्लाह उड़ेगा। और उड़ेगा। मैंने इनको परसों बोला था, मैंने कहा एक बच्चा मैं आपको दिखा रहा हूँ जो जियो बोटो मादी से लगाया है। हाँ जी ऐसे देखा मैंने। हाँ वो बच्चा मैंने बोला कि ये बच्चा अगर ये पूरी छत को मार के न बैठे, अभी पहला जुड़ा है वो, उनके बंतर बताते हैं कबूतर के। बच्चा खुद बताता है कि मैंने करना क्या है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, जो मेरी खासियत है, जो मेरी आदत है कि बच्चे को बचपन से ही मार देता हूं, डंडा देता हूं। मार की माना ये कि उनको सख्ती करता हूं। और उन बच्चों को अगर उस टाइम से ही मार पड़ी ना तो बच्चे होकर बड़े होकर वो भूलेंगे नहीं। इंसान दा बच्चा होवे, जानवर दा बच्चा होवे, कोई परिंदे दा बच्चा होवे, सालों लाओ ठीक है गल सुन ला। इंसान दा बच्चा भी देखो ना, जिन्ने अफसर ने सीनियर ने सारे अफसर उतले लेवल ते लगे ने, ज्यादा अफसर माड़े घर आंदे ने, ठीक है माड़े घर आंदे ने।
ਜੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਠੀਕ, ਉਹ ਬਸ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉੜਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 18-20 ਸਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਰ ਆ ਇੰਨੇ ਕੋ ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ मोहतरम, हर इंसान का कोई ना कोई फेवरेट होता है। बिल्कुल होता फेवरेट। इसी तरह कोई कबूतर, कोई ना कोई नस्ल थोड़ी भी फेवरेट होगी। सारे उस्तादां ने ये सवाल है, सारे ने ईमानदारी नाल जवाब देना है। एक अलग अलग। हाँ जी मुबश्शिर साहब, थोड़ी एक मिनट है आपके पास। कौन नस्ल तो थोड़ी फेवरेट है? मेरी नस्ल, मेरे कबूतरां दी जानलेवा कबूतर ते जेहड़े मेरे को बरैटा ब्रीड है ना, इन्हां ने मैनू इज्जत दवाई, मेरी ये फेवरेट। देखो हुण मेरे को गोल्डन कबूतर, वो भी उन्हां दे भी शामां तक परवाज़ां ने, ठीक है, वो भी 12-12 14-14 घंटे उड़ते हैं, लेकिन मैं उन्होंने एडी तरजीह नहीं देता जी मैं इन्होंने कबूतर देना। जिथे नमी का तनासब घटता है, 8-9 तो नमी आ जाती है, टैंपरेचर उत्ते नूं जांदा है ना, तो जे उत्ते 10-15 कबूतर ने तो सारे दे सारे रात नूं ऐ ही निकल के बैठे हैं, ठीक है। जिथे जिथे पी पैंदी उत्थे निकल के बैठे रातां। फिर मैं कहांगा तो फिर गल हो रहा जानी 8 नमी होए और उत्थे बजेड़ च रातां मैं। मेरी सुन ला गल, आ जिहड़ियां बाजियां तुसीं हाड़ च डाइयां ने ना, लोकां दे खाने खराब कीते ने। मेरे को अज भी 4 कबूतर पैर मैं जोड़िया च पा लए हैं, बच्चे कबूतर 5 वजे तो पार बहिंदे रहे, मेरे 15-15 फिरतां बैठे ने, उदों दा गर्मी अच्छा, चलो मैं उत्थे ही सवाल ते ही रहिंदा हैगा। अच्छा, ਉਹਦੀ फेवरेट होने की वजह? फेवरेट होने की वजह उन्होंने मैनू इज्जत दवाई, गर्मी च अच्छा काम किया, ठीक है, भी बंदे नूं दिल लगी हो जाती ना अपने परिंदे नाल कि मेरा यह चंगा है। मैं फिर गल उत्थे ही आंदी है कि यार तू छत ते बहेगा, प्रैक्टिकल करेगा, तो तेरी मेरे से बहस नहीं बनती। मैं मेरे को मिसाल एक बहुत वधिया, तेरी मेरी लड़ाई हो जानी। अगर नाम जो हो गुलाम भाई को नाम दो मुकाओ नहीं, आपने अपने बैठ का बताओ, वो सही कह रहा है शाह साहब, जो ब्लड तैयार किया है। मैं वही बात कहता हूँ कि जो अच्छा बैट्समैन है वही मेरा फेवरेट है। नहीं कोई एक नस्ल, ना देखिए मेरे पास ये तो इसे कहते हैं सियासी जवाब। सियासी जवाब, कोई एक नस्ल जो इंसान के कोई देखे ना। मेरे पास अपना सोने कबूतरों का जोसरा कबूतर है, उसमें मेरा बड़ा दिल है। यानी सोने कबूतर की जो नस्ल है वो बेहतरीन है। क्यों? वो क्यों इस वजह से कि उसने मुझे इज्जत दी है। इज्जत तो सब कुछ, कोई उसकी खूबी है कि वो ज्यादा अरसा मेरे पास उड़ते भी हैं और वो वापस भी आते हैं। नहीं वापसी लाजवाब। नहीं सर, बढ़ सर हमारे पास पूरी जोंसरे हैं, नहीं कोई खास 25-30 साल से ही चलते आ रहे हैं। जोंसरे? हाँ जोंसरे मेरे पास मौजूद हैं, उड़ते आ रहे हैं, यही इज्जत दे रहे हैं। हमारी इतनी तो बड़ी छत, ठाकुर कबूतर इनके बहुत मशहूर है जी। नस्ल है जो लाला के पास उड़ी थी शाम तक। अच्छा, उसमें लाला की अपनी मेहनत थी। नस्ल 4-5 छतों पर हुई है, किसी ने शाही नाम रख दिया है, किसी ने जोंसरे हैं बेच पीछे से हाँ, जोंसरे। बिल्कुल जोंसरे शुरू से। मेरे पास मोतियों वाले टैडी, जोसरे टैडी जिनको बोलते हैं, रोशन बोलते हैं उसको, रोशन ब्रीड है, वो आपको बहुत मेरी फेवरेट अच्छे कबूतर है। और दूसरे घी वाली ब्रीड है, वो बाजू में उड़े हैं, वो हमारे वहाँ के दोस्त असली सब घी जानते वाली हैं। घी वाले असली हाँ जी, इन्होंने जो जिक्र किया। जी बिल्कुल, मैं तारीफ करता हूँ कि जोनसरे कबूतर ही हमारे पास, हमारे उस्ताद बश के हैं कबूतर, उन्होंने मुझे दिए थे। उस्ताद इशफाक के पास भी वही हैं, नाहिद के पास जोनसरे हैं, सफेद दुम से यही कबूतर है हमारे। और यही कबूतर सखर में शाम करते हैं। जिन जिन छतों पे ये कबूतर हैं, सखर के वो छतें चैंपियन रही हैं 10, 12, 15 साल। अभी उन जोंसरों में से जून में कब था 4 कबूतर किथों ले आए थे क्या दसो जी। वो पिंडी से कबूतर उस्ताद गजनफर लेके आया था। पिंडी के उस्ताद हैं राजा रियासत साहब, उनसे कबूतर लेके आए थे उस्ताद। किथों निकलते थे कबूतर? जी जी, मैं आपको बताऊं, उमर इधर आए आप, जोसरे कबूतर सियालकोटी जो हमारे सोने हैं, रावलपिंडी के राजा रियासत महमूद अब्बासी साहब हैं और मोहम्मद आजम घुमन साहब ने 1994 में हमें वो कबूतर दिए थे। उन कबूतरों को हमने अपने कबूतरों में आके एडजस्ट किया, तो वो कबूतर माशाल्लाह शाम तक मुझे बात करना है। बहुत अच्छे कबूतर बड़े हैं। बच्चे रह रहे, देखो ना उधर उधर जाए, अली भाई के पास जाए। जाओ उधर।
जी मेरे पास अपने उस्ताद वाले चपड़े हैं, तो पंजाब में चपड़े, हम यहाँ दहियड़ बोलते हैं, मुझे उनका शौक है। मेरे पास बहुत बड़े मेरे उस्ताद का नाम मोहम्मद अरशद, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। हाँ जी नहीं हमारे जी जंसरे तालिबान कबूतर, जो भी अभी हम चैंपियन बने कबूतरों के साथ ही। हमारे पास वो 10 भी बच जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह वही उड़ेंगे। ना नाम भी काफी हाँ, नाम 10 कबूतर, 10 12 15 कबूतर रखते हैं बस। उन झोंसरों की मिसाल अभी देता हूँ। इधर जून में कप उड़ा था, उस झोंसरों में से 4 कली की पट्टी थी, 4:55 में बैठी थी इधर कप में, और 4 छतों ने उड़ाया। 4 कली की। हाँ 4 गदर पर उन्होंने देखी थी, निकल दी बराबर में, मेरे पास जोड़ा भी पड़ा इन झोंसरों में से। माशाल्लाह। मोहम्मद मूसा साहब, हमारे ये बहुत शाहीन नाम से कबूतर है, जौसरे नाम हमने शाहीन रखा हुआ है। शाहीन जौन से हमारे सियालकोटी कबूतर है, हमारे पास इधर सियालकोटी से अलावा कोई कबूतर नहीं मिलता है। तो उन्होंने क्रास दिया हमने सियालकोटी में। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੌਂਸਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੌਂਸਰੇ ਉੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਤ ਟੱਕ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਰੋਕ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਈ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਪਰ ਰਾਸੋਈ ਮੂਡ ਹੀ ਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸਲੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪਛਾਣ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੌਜ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਪੀ ਹੁੰਦਾ ਲਫਾ ਫੌਜ ਦੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਪਵੇ ਜਾਂ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਪਵੇ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਡਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਹੱਥੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਤਰਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। देखो सवाल 40 साल से वो हमारे सबके पास है। खुद उड़ाते हैं, कोई खुद उड़ाते हैं। मोती वाले कब्जे कब्जे को व्हाट्सएप देख रहा है मौके ने भाई। क्या बोल रहा है कि आपने खुद उड़ाते हैं मरवाते हैं आप? नहीं हम खुद उड़ा, अपनी छत पे कोई उड़ाते हो ना। जी बिल्कुल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, 10 ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਉੜਾਂਗੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਈ ਜਾ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨਸਲ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਲ ਸਿਰ ਜੋ ਸਿਰ ਮੁਕਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਦੋ ਸਰ ਪਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈंने घर की बनाई, खुद मैंने कबूतर बनाया। ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ अली ਯਾਰ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਗਿਆ। और मुल्ला ने बशर ने ये कबूतर बहुत ਬਹੁਤ सारा ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ, तो जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਛੱਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਦੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ। ਹਰ एक ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। जौसरे टेडी रोशन जी रोशन का उन्होंने चेहरा भी दूसरे दिखाओ। डैडी ये कहना आते नहीं आप। जोजी गुज्जर साहब के जी, ये देखिए। लाहौर के, ये कबूतर है जो इनके शाम तक बैठे हैं जी। शाम तक बैठते हैं। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਬੂਤਰ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਂਗ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਕੇ ਸਮਾਨ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਂ। ਲੱਗੇ ਸਮਾਨ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਕਰੋ, ਉਹ उस्ताद, मेरे हाथ जुड़ गए थे तुम्हारे के। लेकिन आज की असल में सुबह हमारा फंक्शन भी है, बहस बहुत गर्मा गर्म थी। आज मैंने उस्तादों को पूरा गर्म कर देना था, क्या लड़ाइयाँ भी हो जाती यहाँ पे। हसन अली कह रहे हैं कि बहुत ही डेंजरस ये गुफ्तगू मिठू लाली। नहीं, कहने का मकसद ये था कि जी यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू, और मेरे ख्याल में सुनने वालों को कुछ ना कुछ इसमें से जरूर देखने को मिला होगा।
मैं आप लोगों को मतीन मशहूर है। हूं और मेरे से कोई गलती क्या कहते रहने से मुझसे कोई गलती ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਟੋਰੀ नहीं मैं तो माजूद था नहीं थोड़े सारे ये ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ इतना गुस्सा चलता नहीं ब्लड प्रेशर हो जाना आखिरी कलमात आपके लिए आखिरी कलमात आपके लिए देखिए जी ये भैंस ऐसी है जो फुटने वाली है नहीं ये और पूरे से हैं जिनका भाव हम भी बचपन से शौक करते आ रहे हैं और बचपन से ही इस कबूतरों में जो है पड़े हुए हैं और आज तक हमने सीखने का ही प्रोसेस रखा हुआ है हाँ जी आज तक हालांकि बचपन से शौक है और मैं तो छोटा था उस्ताद से डिप्ले रहे थे ऊपर मैं देख रहा था वही तो बात है ना सीखना जो है ना वो रहता है अगर आप नहीं सीखेंगे ना क्योंकि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं तो उस दिन आपका सवाल हो जाएगा ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ खत्म हो जाएगी कहानी खत्म हो जाती सारी जिंदगी सीखता है इंसान है ऐसा ही है ना व्हाट्सएप एंड करते हो ਗੱਲ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਲਾਈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਰਾਫ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੇਗਾ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਥੋੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚਾਹ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ना हो आप अच्छे उस्ताद नहीं बन सकते बात इधर है। नहीं देखिए। है मीडिया नहीं देखिए नहीं बात ये है देखिए ना अंदर की बात आई कि नहीं आई कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट आज की गुफ्तगू का जो लुब्बे लबाब था वो यही था कि ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ परसों बाजी मैं जुम्मे वाले दिन सारे कबूतर डालते शामी 6 बजे बंद हो गया बैठा रहा रात 10 बजे तक कोई कबूतर नहीं नजर आ रहा तो लड़ के मेरे नाल चला गया लै भैन चो परसों बाजी और कबूतर केड़ा कबूतर तो सारे गवा लेने चले गए मैं रात ਨੂੰ 12:30 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ ਉਧਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੋਨਾ ਲਵ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲਵ ਸੀ किस टाइम साथ बैठे वो मैं मानना 11 मिनट बाद अच्छा कबूतर संभाला जानदा ਇਹਦਾ ਫਾਰमूला अच्छा है अल्लाह ये अच्छा मैं ताईद कर रहा हूं बच्चे साहब नहीं अच्छा दे ये आज का लुब्बे लबाब ये था कि कोई भी काम जब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ना करें और प्रैक्टिस के लिए आपके पास अच्छा आइडियल उस्ताद होना जरूरी है रहनुमाई के बगैर कभी भी इंसान तरक्की की सीढ़ियां नहीं चलता तो गल क्लियर ये कर दो कॉम्बिनेशन है आइडियल भी होए मैदानी भी होए मतलब प्रैक्टिकल उम्र बाबा का होए कोई हिसाब नहीं है क्लियर उम्र का कर नहीं है नहीं, कि नहीं। 50 साल से ऊपर हो नहीं उम्र नहीं था हाँ, आप 30 साल का उस्ताद पकड़े उसने तो जो नाम साहब ने काबिल होना। 10 उम्र ही वैसे ही काम बता दी करेंगे कि आप ਜਿਹੜਾ उम्र आज की रखिया ਜਿਹੜਾ दिल चाहिए हो जवान ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪਿੱਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਿਕਰਦੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕਦਮਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ खुदा हाफिज जी इसी अल्फाजों के साथ ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਦਿਲਦਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੋ ਬਕਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਸਗਾਲ ਲੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਨਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ जी आज की गदनफर आपकी मोहब्बतों का आपके तमाम टीम की मोहब्बतों का आपकी मेहमान नवाजी का
दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि शौक के लिए ये जो मेला हर साल आप सजाते हैं, हर साल इस गुलदस्ते में नए से नए फूल शामिल करते हैं, तो ये काफिला यूं ही चलते रहना ਇੱਧਰ चाहिए। ਤੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਖਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਅੱਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਹੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਬੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ सब लोगों खिंच के चला है। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। उमर भाई आपको मैं बताऊं कि ये सब जो है ये मेरे मालिक का करम है कि ये दोस्त मुझे मोहब्बत करते हैं और ये अल्लाह पाक का मेरा ऊपर एहसान है। ये घर इनका है, ये डेरा इनका है, ये इसलिए आते हैं यहाँ पर अपना घर समझकर, और मैं इनका शुक्रिया इसलिए नहीं अदा कर सकता कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। बड़ी मेहरबानी से सर थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बाय दोस्त, अल्लाह हाफिज़। हमेशा बात हो जाती है यार, जीने जी ते कदर किसी दी नहीं।